अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सरदार कमाल ते तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। कुछ ऐसे हीरे साढ़े पाकिस्तान दे जिन्हों ने अपना बड़ा सुच्चा और उच्चा मकाम बनाया थिएटर की दुनिया च। अज उन्हों का भी जिक्र होएगा क्योंकि उन्होंने साहबजादे साढ़े नाल मौजूद ने। हाजी अनैत बेली साहब के बेटे हाजी एजाज बेली साहब, आओ तुहाडी मुलाकात करवाने और इन्हों को जरा पुरानियां यादां दा पुछने कि वो थिएटर की थिएटर हुंदा सी जो कि अनैत सन भट्टी साहब भी थिएटर करते सन, आलम लोहार साहब भी थिएटर करते सन, वाली जट्टी साहब भी थिएटर करते सन, आशिक जट साहब भी थिएटर करते सन, गामण का थिएटर हुंदा सी। उन्होंने थिएटरां के बारे में डिस्कस होएगी क्योंकि ये अज मौजूदा टाइम के आर्टिस्ट ने, ये मौजूदा थिएटर भी कर रहे हैं और इन्हों की जिंदगी का कुछ हिस्सा उस थिएटर ने भी गुजरिया है। आओ तुहाडी मुलाकात करवाने एजाज बेली साहब ने। अस्सलाम वालेकुम बेली साहब। वालेकुम सलाम भाई सरदार, की हाल जी? तुसीं ठीक हो? अलहमदुलिल्लाह जी। बेली साहब बड़ी मेहरबानी कि तुसीं मैनूं वक्त दिता। अज तुहाडे नाल कोई गल्लां असीं इहो जिहियां करनियां ने कि हाजी अनैत बेली साहब तो साढ़े पाकिस्तान के मन्ने परमन्ने फनकार, क्या बात है, अल्लाह उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन जी आमीन। ते तुसीं ते उन्हां दे साए थल्ले रहे। बेशक जी बेशक। ठीक है जी। बेशक। उन्होंने शिगिरद भी काफ़ी होंगे, लखां च होंगे, हज़ारां च बेशक होणगे। जी बेशक। ठीक है, उस थिएटर की दुनिया च भी इस थिएटर की दुनिया च भी। हाँ जी हाँ जी। और इतने नफीस आदमी हैं जी। ते अज भी जेडे चंगे बजुर्ग होंगे ने हमेशा याद आते हैं। बेशक जी बेशक। कितनी एज तुसीं काम शुरू किया? मैं तकरीबन कोई 16-17 साल की उम्र च काम किया। यानी कि जो विगड़न का वक्त होंगे मुंडे का, हाँ जी, हाँ जी। ट्रैक होंगे वक्त, हाँ जी, हाँ जी। कहते 16वां साल चढ़िया तो जरा मुंडे ते अख रखना है, या कुड़ी है उत्ते अख रखना है कि मुंडा खराब ना हो जाए, बच्ची खराब ना हो जाए। तुसीं उदों थिएटर वाल चले गए। हाँ जी। ये फैसला तुहाडा अपना सी या हाजी साहब का सी? नहीं, ये फैसला तो मेरा अपना सी। हाजी साहब बड़ा प्यार करते सन बचपन तो ही। बिल्कुल सही। मतलब कि समझ लो कि मैं उन्हों का वड्डा पुत्र सा ते अल्लाह ताला ने उन्होंने इन्ना कुछ नवाजिया सी फन दे नाल कि असीं ते उन्हों दे नौ बराबर भी नहीं है कि उन्होंने वक्तां दे विच उन्होंने फंक्शन करन जाना इस्लामाबाद, उन्होंने रावलपिंडी जाना या PTV ते जाना, या मतलब कि जेड़े भी फंक्शन ते जाना उन्होंने कहा कि मेरा एजाज बेली मेरे नाल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही। इन्ना कुछ प्यार करते सन। फिर तकरीबन मैं ये समझ लो कि आलम लोहार साहब का थिएटर मैं अपने बचपन च वेख्या कि मैं कोई 10 साल 11 साल का होवांगा। अगर एक कहा जाए कि आरफ लोहार साहब और एजाज बेली साहब का एक वक्त इकट्ठे ही शुरू होया तो गलत तो नहीं होएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आरफ लोहार साहब भी इसे एज च, बल्कि वो मेरे को छोटे होने कि उन्होंने वक्तां दे विच पंजाबी दे शायर हो गुजरे ने मंजूर चल्ला साहब। मंजूर चल्ला साहब जी साडे पंजाब दी धरती दे एक इहो जे बबर शेर हीरो है। क्या बात है, क्या बात। गायक भी सन हाय हाय। और लिखतकार भी सन और बकायदा थिएटर दे विच रांझे दा रोल करते सन। मेरा बचपन मतलब कि मैं देखिया उन्होंने कि एक पासे मंजूर चल्ला साहब का थिएटर लगा होया है, एक पासे अनैत सन भट्टी साहब का थिएटर लगा होया है, एक पासे आलम लोहार साहब का थिएटर लगा होया है, एक पासे बशीर आई साहब का थिएटर लगा होया है। ये मेरी बचपन की दास्तान है कि वो फिर देखते होंगे सन लोग मतलब अड़ी बढ़ाई होनी उन्होंने। हाँ जी। अड़ी के उत्ते जेडे लोग अंदर काम कर रहे होने, अनाउंसमेंट होंदी सी। हाँ जी, अनाउंसमेंट हो रही कि जी वो जेडे करदार फनकार जेडे होने वो अड़ी ते खलोते होने, लोगों ने वेख के टिकट लैनी। आलम लोहार साहब खड़े ने, अनैत सन भट्टी साहब खड़े ने, मुड़ के मंजूर चल्ला साहब के नाल मेरे वाल साहब शागिर्दी की एज ए शायरी दे विच। वाह। फिर मेरे अब्बा जी वो इन्ना कुछ पसंद करते सन कि जिंदगी च उन्होंने फिर नाल ही रखा कि फिर थिएटर की दुनिया से यह वेखिए कि वो एक सुच्चा काम सी। उन्होंने ड्रामे करने, हीर रांझा, लैला मजनू, पूरन भगत, ये उन्होंने थिएटर के बाहर लिख के लाया होना। अच्छा, ये ड्रामे तुहानूं याद ने? लैला मजनू या पूरन भगत? पूरन भगत एक सियालकोट का सच्चा वाकया है। मतलब कि बिल्कुल सही। ये अज के दौर च किसी नूं याद होना पूरन भगत का घट याद होएगा कहानी। हाँ जी। ये किसी नूं याद नहीं हुई? नहीं होएगी यार, मतलब अज की जनरेशन में? नहीं बिल्कुल नहीं होएगी। अच्छा, ये अनैत बेली साहब ने भी खुद भी शायरी की है। हाँ जी। मैं चाहांगा कि उन्हों का कोई कलाम तुसीं सुणाओ खां भला मैनूं थोड़ा जिहा। उन्हों का कलाम शायरी दे विच मैं तुहानूं दस सकदा क्योंकि मैनूं रब ने आवाज़ नहीं दी कि मैं गला नहीं। कोई गल कि अल्लाह दा वाल ते दित्ते ने। तेरे वाल तो बचपन तो ही रखे सरदार साहब। अच्छा जी। कि मेरे दादा जी मैनूं कहंदे हुंदे सी कि यार तू एडा बसुरा है, प्यो तेरा एडा सुरीला है। वो यार वो तो एडा सुरीला सी कि पूरा वाजा टप जाते से। मैं मजाक ना कहना बाबा जी तुसीं इंज करो 4 वाजे रखो मैं टप के टप जाना। तो उन्हों का शेर है कि अज भी मतलब कि अपने इस थिएटर के जोड़े अपने लोग ने
ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਵਾਹ। ਪੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹੂਰਾ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਹੋਣ ਸਦਕੇ ਆਖਣ ਆ ਜਾ ਅਰਬ ਦਿਆ ਲਾੜਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਜੱਟ ਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਾਵਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਖੇਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਦਮ ਪੁਕਾਰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਵਾਹ 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 ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੱਜਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੱਜਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨ ਪੱਲੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਬੇਅਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਰੋ ਫਰਿਆਦ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਝੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਝੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰੀ ਵਾਲਿਆ ਲੇਖ ਮੇਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਖੱਤ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਲਿਖ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਮ ਜੜਾਂਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰੋਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜੜਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੜਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਗੜ ਕੇਸਰ ਵਲੈਤੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਂ ਹੈ ਕੇਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਬੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੀ ਕੇਸਰ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਲੜਕਾ। ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੜਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਜੜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੇਲੀ ਉੱਥੇ। ਯਾਸੀਨ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲ ਸੇਧ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਲਾਲਾ ਦਿਲਦਾਰ, ਦਿਲਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਸਾਂਵਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਹਫਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਕੂਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਨੈਤ ਟੈੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਾਜੀ ਅਨੈਤ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਕਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਕਾਲ। ਨਕਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਮਾਲ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਸੇ ਆਲਾ ਫਨਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ,
ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੰਗਲੀ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ ਕਿ ਮੇਮ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ 10 ਸਾਲ ਕਥਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਸ਼ਾਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ? ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਉਧਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਡੋਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਧਰੇ ਕਰ ਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੁਰੀਲੇ ਵੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ 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 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਭ ਨੇ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੈਰ ਤੂੰ 7 ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਭਾਈ ਹੋਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ? ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਗਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਢਾਡੀ ਦਾ ਅੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਤਾਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੌਸ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਸਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬਣੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਸੋਹਣੀ ਬਣੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਈਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਏਜ ਲੰਘੀ ਕਿ ਉਹ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਨੈਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਤੇ ਲਾ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਜਦ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੱਚਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਢਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸੂਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਖਲੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਐਡਾ ਡੌਲਾ ਥੱਲੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਫੈਂਟੀ ਲਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਭਲੇ ਦੌਰ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਤ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀਨ ਹੋਣੇ। ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੋਂ ਤੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਸ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਅਨੈਤ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ